Junior Reading Expert Level 3, Unit 1, Sports. Before reading, how much do you know about what a soccer referee does? How much? 얼마나 많이? Do you know? 당신은 알고 있습니까? About what a soccer referee does. 무엇에 대하여? 무엇을 축구 심판이 하는지를. referee 하면 심판이죠. 얼마나 많이 당신은 알고 있는가요? 무엇을 축구 심판이 하는지에 대해서. Reading 1. Michael Beale, a professional soccer referee in England's Premier League, tells about his job. Michael Beale이랑 뒤에 나오는 a professional soccer referee는 동격이죠. professional 하면은 전문적인이라는 말입니다. 전문적인 프로이라는 말이야. 다음 referee 하면 위에 말을 했죠. 심판. 마이클 빌은 프로 축구 심판인 영국 프리미어 리그에서 프리미어 리그에서 전문적인 축구 심판인 프로 축구 심판인 마이클 빌은 tells us. 그래서 주어가 마이클 빌이 주어기 때문에 여기 s가 붙은 거죠. tells가 동사예요. 우리에게 이야기해 줍니다. about his job. 그 직업에 대해서 이야기를 해줍니다. 자, QA, A에 어떤 질문이 있었는지는 모르겠지만 The main job of a referee is to control the game. 자, main job. 주요한, main 하면은 주된, 주요한이라는 말이잖아. 주된 일은 of a referee, 누구의? 심판의 주된 일은 is to control the game, 게임을 뭐하는 것입니다. 통제하는 것입니다. We have to make sure the players follow the rules. 자, make sure 다음에는 접속사 대시 생략돼 있고 다음 이때 make sure는 반드시 뭐뭐 하다. 뭐뭐를 확실히 하다라는 말이야. 우리는 확실히 해야 됩니다. 대리아를 뭐를 선수들이 규칙을 따르는 것을 확실히 해야 돼요. If they break the rules, we have to give a penalty. 만약에 if they break the rule 하면은 규칙을 어기다라는 말이죠. 만약에 그들이 규칙을 어긴다면은 you have to give a penalty. 너는 penalty 하면 벌칙, 처벌이라는 말입니다. 너는 그들에게 벌칙을 줘야 합니다. Sometimes, 가끔 our decisions change the result of the game. 우리의 결정이 게임의 result, 결과죠. 게임의 결과를 바꾸기도 합니다. What are the good things about your job? Are there any bad things? 자, what are the good things? 좋은 점은 무엇인가요? 당신의 직업에 대해서. Are there 있는가요? Any bad things? 어떤 나쁜 점들도 있는가요? The bad thing is I can watch soccer games closely. 자, the bad thing is 주어 동사 다음에 주어 동사 또 나왔잖아. 그럼 두 번째 나오는 주어 동사 앞에는 뭐가 생략돼 있대? that이 생략돼 있는데 앞에 비동사가 나왔으니까 이때 that은 목적어절이 아니라 보어절을 이끄는 접속사 that이 생략돼 있어요. The bad thing is 가장 좋은 점은 is that이야입니다. I can watch soccer games closely. closely 하면은 가까이에서 라는 말이 있고 면밀하게, 밀접하게 라는 뜻이 있어요. 자세히 라는 뜻도 있어요. 가장 좋은 점은 is입니다. 내가 축구 게임을 볼 수 있다는 것입니다. 가까이에서 볼 수 있다는 것입니다. Of course, 물론 there are bad things too. 나쁜 점들도 역시 있습니다. 뭐와 같이? such as는 뭐뭐와 같은, 뭐뭐와 같이 한 단어로 like죠, like. 스트레스와 같은 나쁜 점들도 있습니다. Players, coaches, and fans yell at you and even attack you if they don't agree with your decision. 자, 선수들과 코치들과 팬들이 yell 하면은
소리 지르다, 고함치다 라는 말이잖아. 선수들과 코치들과 그리고 팬들이 너에게 yell 하면 누구에게 고함치다. 너에게 고함을 지를 수도 있고 그리고 심지어 attack, 공격을 하기도 합니다. 너를. If they don't agree, 그들이 동의하지 않으면 with your decision, 너의 결정에 동의하지 않으면 고함을 지르기도 합니다. But 그러나 I think there are more good things about the job than bad things. 자, more than 비교급 된 구문이죠. 더 뭐뭐한 거. 자, 역시 주어 동사 다음에 주어 동사 또 나오니까 think 다음에는 목적어절 이끄는 접속사 that 생략돼 있죠. 하지만 나는 생각합니다. 대리아라고 뭐라고? There are more good things. 더 많은 좋은 것들이 있다고 about the job. 이 일에 대해서 than bad things. 나쁜 일보다는. 나쁜 점보다는 더 많은 좋은 점이 있다고 나는 생각을 합니다. 다음 B의 질문은 어떤 질문이 들어가는지 모르겠지만 우리 답을 한번 봅시다. You have to understand the rules of the game. 너는 이해해야 합니다. The rules of the game. 게임의 규칙을. That's why there are many referees who used to be players. 자, that's why 하면은 그것이 뭐뭐한 이유다 라는 말이야. 그것이 뭐뭐한 이유다 라는 말이고 다음 that's because는 얘는 그것은 뭐뭐하기 때문이다 라는 말이야. 그것은 뭐뭐하기 때문이다. 그래서 because 다음에는 원인이 나오고 why 다음에는 결과가 나옵니다. 그래서 that's why는 그래서라고 해석을 하면 해석이 부드럽게 연결됩니다. That's why 그래서 그것이 뭐뭐한 이유입니다. There are many referees. 많은 심판들이 있는 이유입니다. 많은 who used to be players. 자, 여기서 used to 동사 원형은 과거에 뭐뭐 하곤 했다라는 뜻도 있고 또는 과거에 뭐뭐이었다라는 상태를 나타낼 수 있어요. 여기서는 상태를 나타내서 뭐뭐이었다라는 뜻으로 해석이 된 거지. 자, 그것이 이유입니다. There are 있는 이유입니다. 많은 심판들이 뭐하는 이었던 be players, 선수들이었던 많은 심판들이 있는 이유입니다. Also, 또한 you need to be strong. 너는 튼튼해야 합니다. Because you run throughout the whole game. 왜냐면 네가 run, 달리니까 throughout the whole game, throughout 하면은 뭐뭐 내내 라는 말이잖아. 뭐뭐 내내, 뭐뭐 도처에. whole 하면 전체이죠. 전체 게임 내도록 달리기 때문에 당신은 또한 튼튼해야 됩니다. And finally, 그리고 마지막으로 you have to be able to make decisions quickly about unexpected events. 자, have to, 뭐뭐 해야 한다 또 나왔고 다음, 이때 be able to는 뭐랑 뜻이 똑같아? can이랑 뜻이 똑같지만 조동사 뒤에 have to 뒤에 can을 쓸 수 없기 때문에 따로 쓴 겁니다. be able to로 따로 쓴 거예요. 그래서 너는 할 수 있어야 한다. 결정을, make decision 하면 결정을 내리다죠. 너는 빨리 결정을 내릴 수 있어야 합니다. 뭐에 대하여? Unexpected events. expect는 예상하다고 unexpected는 그 예상되지 못한, 예상치 못한 사건들에 대해서 너는 빨리 결정을 내릴 수 있어야 합니다. 다음 Q3 봅시다. Well, to be a professional referee, you must go to school. To be, well 하면 글쎄 또는 정도로 해석을 하면 돼요. To be a professional referee, 누가 되기 위해서는 프로 심판이 되기 위해서 이때 to be는 뭐뭐 하기 위해서라는 의미로
우리 투부정사 용법에서 배웠죠? 부사적 용법의 목적을 나타내요. 프로 심판이 되기 위해서 you must go to school. 너는 학교를 가야 합니다. A lot of training is necessary. 많은 훈련이 necessary 하면은 꼭 필요한이라는 뜻이에요. 필수적인. 많은 훈련이 필수적입니다. And in soccer, 그리고 축구에서 you need more than 10 years of experience before you get a job in a national league. 자, 축구에서 you need more, 더 많은 것을 필요로 해 than 10 years of experience. 자, more than 하면은 뭐뭐보다 더 많은이니까 뭐뭐 이상이죠. 한 단어로 over입니다. over. 10년 이상간의 경험을 필요로 합니다. before 하기 전에, 뭐 하기 전에, 네가 일을 얻기 전에, 일자리를 얻기 전에 in a national league. 내셔널 리그에서 전국 리그죠. 전국 리그에서 내셔널 리그에서 일자리를 얻기 전에 10년 이상의 경험이 너는 필요로 합니다. 자, 그래서 reading 1은 여기까지 하고 밑에 봅시다. 문제를 풀고 풀이 듣도록 하세요. What is the interview mainly about? 인터뷰는 뭐에 대한 설명입니까? 1번에 working as a referee. working, 일을 하는 것, as로서, 뭐로서? 심판으로서 일하는 것. 2번에 how to train referees. how to 동사 원형은 뭐 하는 방법이잖아. 그래서 심판을 훈련시키는 방법. 다음 the origin of referees. origin 하면은 기원이라는 뜻이죠. 심판의 기원. 다음 why referees are popular. 왜 심판들이 인기가 있는지. 그래서 답은 이거는 심판이 하는 일에 대한 전반적인 설명을 하는 거니까 답은 1번이 돼야 됩니다. 다음 2번에 match the question to its blank. 자, 질문을 각 빈칸에 일치시켜래요. 어울리게 만들어랍니다. 매치하면은 일치시키다, 어울리게 하다. 자, 오른쪽에 A, B, C부터 봅시다. What skills does a referee need to have? 어떤 기술을 심판은 가질 필요가 있습니까? 어떤 기술을 심판이 가질 필요가 있습니까? 다음 2번에 B번에 How does someone become a referee? 어떻게 누군가가 심판이 됩니까? 다음 What do referees have to do during a game? 무엇을 심판은 해야 합니까? 게임 동안이라는 말이지. 그래서 A는 심판이 갖고 있어야 할 기술을 설명을 하는 거. 다음 B는 어떻게 해서 누군가가 심판이 되는지, 심판이 되기까지의 과정이죠. 다음 C는 What do referees have to do? 심판이 경기 동안에 해야 되는 일을 설명을 하고 있어요. 자, 그러면 맨 첫 번째 빈칸 봅시다. 첫 번째 빈칸 A에 거기에 답을 보면 심판의 주된 일은 게임을 통제하는 거래요. 그래서 심판들은 반드시 선수들 규칙을 따르게 만들어야 되고 어길 경우에는 벌칙을 준다. 그리고 가끔 심판의 결정이 경기의 결과를 바꾸기도 한다. 라고 나오죠. 그럼 이것은 심판이 경기 중에 해야 되는 일을 설명을 하는 거잖아. 그지? 그래서 A는 뭐가 들어가야 돼? 경기 중에 심판이 하는 일. C가 돼야 되죠. 그죠? 다음 B번 봅시다. B. 자, B번에 들어갈 말은 What skills does a referee need to have? 어떤 기술을 심판이 갖고 있어야 하는지 또는 어떻게 해서 어떤 사람이 심판이 되는지 심판이 되는 과정이나 지금 남은 질문이 심판이 되는 과정이나
심판이 어떤 기술을 갖고 있어야 할 필요가 있는지에 대한 설명이 나왔어요. 자, 그러면 B번 봅시다. B. You have to understand. 이해하고 있어야 돼. 뭐를 이해하고 있어야 돼? 게임 규칙을. 그래서 선수들을 이었던 심판이 많은 이유라 했어요. 그리고 또 몸도 튼튼해야 돼. 게임 내내 뛰어야 하니까. 그리고 마지막에 결정도 빨리 내릴 수 있어야 돼. 그럼 이거는 뭐야? 심판이 되는 자격 같은 걸 나타내는 거죠. 뭘 해야 되는지. 그죠? 그러면 답은 B, 빈칸의 답은 뭐가 돼야 돼? 어떤 기술을 갖고 있어야 하는지 A가 돼야 됩니다. 그죠? 다음 C는 그러면 뭐 남았어? B가 남았네. 그러면 심판이 어떻게 해서 되는지에 대한 설명이 C에 나오는지 확인을 해보자고. 자, A 맨 마지막에 C에 대한 답을 봅시다. 프로 심판이 되기 위해서는 학교에 가야 되고 훈련을 꼭 받아야 되고 10년 이상의 경력이 필요하다. 이거 심판이 되기 전까지 과정이잖아. 그지? 그래서 C도 맞아요. 그래서 1번은 C, B번은 2번은 A, 3번은 B가 되어야 됩니다. 다음 3번에 referees tend to have been players in the past because the experience of them 삐리리. 자, tend to have been의 줄 한번 꺼봅시다. tend to 다음에 동사 원형을 적으면 야는 현재에 뭐뭐 하는 경향이 있다라는 말이야. 현재에 뭐뭐 하는 경향이 있다라는 말이고 tend to 다음에 have pp가 오면 tend to 다음에 have pp가 오면 야는 뭐뭐 했었던 경향이 있다라는 말이야. 뭐뭐 했었던 경향이 있다라는 말입니다. 다시 have to 다음에 동사 원형이 오면 현재 뭐뭐 하는 경향이 있다고 tend to 다음에 have pp를 쓰면 과거에 뭐뭐 했었던 경향이 있다라는 말이야. 이해됐니? 자, 그래서 여기 봅시다. 뭐를 주의해야 되냐면 나중에 문법 시간에 자세히 배우겠지만 to 부정사에 그냥 단순한 동사 원형이 아니라 이렇게 have pp가 올 경우에는 이 앞에 나오는 이 동사보다 먼저 그 이전의 일을 나타냅니다. 그래서 심판들은 경향이 있습니다. 선수였던 경향이 있습니다. 과거에 선수였던 경향이 있습니다. 왜냐하면 경험이 그들을 도와주기 때문에. 경험이 뭐를 도와줘? 게임의 규칙을 잘 알게 도와준다 했잖아. 게임의 규칙을 이해하게. 그래서 understand the rules of the game 돼야 돼요. 다음 4번 볼까요? Where would the following sentence best fit? 어디에 다음에 나는 문장이 가장 맞는지. This is fun for me because I really love soccer. 자, 이것은 재밌습니다. 나에게. 왜냐하면 내가 정말 축구를 사랑하기 때문에. 자, 이것은 정말 저한테는 재밌어요. 내가 축구를 정말 좋아하기 때문에. 그러면 이 앞에 이것이 뭐를 가리키는지는 본문을 보고 찾아야죠. 어쨌든 이 앞에 이것은 뭐랑 관련되어 있는 거야? 내가 축구를 정말 좋아하는 것과 관련되어 있는 거죠. 정말 축구를 좋아하기 때문에 이렇게 하는 것이 나는 정말 재밌다라는 말이야. 됐죠요? 자, 그러면 위에 봅시다. 자, 두 번째 단락, 세 번째 단락이고 ABCD 있는 그 문장 봅시다. 자, the best thing, 가장 좋은 것은 is입니다. 내가 축구 시합을 가까이에서 볼 수 있는 겁니다. 물론 나쁜 점도 있습니다. 스트레스와 같이. 자, 그러면 이거 앞에는 이거 뒤에는 지금 뭐가 나왔니? 나쁜 점에 대해서 설명을 할 거잖아. 그지? 그런데 주어진 문장은 뭐였어? 재밌고 내가 축구를 좋아하기 때문에 이게 좋다라는 내용이 와야 되니까 그게 어디야? B가 돼야 되는 거죠. B. 그죠? B가 돼야 돼요. B. 자, 그래서
좋은 점은 뭐고 나쁜 점은 뭐냐라고 물어보니까 가장 좋은 점이 축구 시합을 가까이서 보는 건데 내가 축구를 정말 좋아하기 때문에 가까이서 보는 게 나한테는 재밌어요. 하지만 나쁜 점도 있습니다. 블라블라블라 나쁜 점에 대해서 설명을 할 거 아니야. 그지? 그래서 답은 몇 번? 2번이 돼야 됐어요. 다음 5번 해봅시다. according to 하면은 뭐뭐에 따르면 이라는 말이야. 그래서 뭐에 따르면 to the interview. 인터뷰에 따르면은 how does Michael feel about his job? 마이클은 어떻게 느낍니까? 자기 직업에 대해서 지루해한데 스트레스를 받는데 satisfied 만족을 받는데 만족해하는데 uninterested 관심이 없대. 답은 만족스러워 한다는 거지. 좋은 점이 나쁜 점보다 더 많다 했으니까. 다음 6번 해봅시다. Which is not true. 사실이 아닌 것은 about referees. 심판에 대해서 사실이 아닌 것. 1번에 they give a penalty. 그들은 페널티를 줍니다. 벌칙을 줍니다. 만약에 규칙이 are not followed. 따라지지 않을 경우. 게임 동안 선수들이 규칙 안 들으면 벌칙을 준다고 그랬죠? 그래서 얘는 맞아요. 다음 2번에 they sometimes make decisions. 그들은 가끔 결정을 합니다. They are not welcomed by people. 사람들에 의해서 are not welcomed. welcome 하면 환영하다잖아. 그럼 are not welcomed 수동태니까. 환영받지 못하는 결정을 합니다. 이것도 맞죠? 심판에 동의하지, 그 결정에 동의하지 않는 선수들이 고함도 지르고 막 이런다 했으니까. 그래서 얘도 맞고. 다음 3번에 they need to be strong. 그들은 튼튼해질 필요가 있습니다. 왜냐하면 선수들이나 코치가 그들을 공격할 수도 있기 때문에. 맞아. 앞부분은 맞는데 뒷부분이 틀렸잖아. 튼튼할 필요는 있다 했어. 왜? 경기 내도록 뛰어야 하니까. 그래서 튼튼할 필요가 있다 했지만은 공격하기 때문에는 아니었죠. 그래서 답은 3번이 되어야 됐습니다. 다음 4번에 they need at least 10 years of experience to work in a national league. 자, at least 하면은 적어도 라는 말이잖아. 그럼 그들은 필요로 합니다. 적어도 10년간의 경험은 필요로 합니다. 일하기 위해서 내셔널 리그에서 국내 리그에서 국가 리그에서 일하기 위해서는 적어도 10년간의 경험은 필요하대요. 맞죠? 10년 이상의 경험이 필요하댔으니까 최소 10년은 있어야 되는 거죠. 그죠? 그래서 답은 3번이 되어야 됐습니다. 다음 우리 리딩 2로 갑시다. Here are tools used by soccer referees during a game. 자, here is. 여기에 뭐뭇이 있다라는 말이야. 여기에 뭐뭇이 있다. 여기에 뭐뭇이 있다인데 뒤에 tools. 복수가 왔죠? 그래서 are 쓴 겁니다. 여기에 몇 가지 도구가 있습니다. used. 과거 분사로서 앞에 나오는 to를 꾸며주잖아. 사용되는 몇 가지 도구가 있습니다. 누구에 의해서? 누구에 의해서 사용되는 몇 가지 도구가 있어? 축구 심판에 의해서. 축구 심판에 의해서 사용되어지는 몇 가지 도구가 있습니다. 게임 동안. whistles. whistle 한 뭐야? 휘파람이라는 의미로 가장 많이 쓰이고 다음 whistle 하면 우리 흔히 말하는 호루라기 있죠. 호루라기나 또는 호루라기 소리도 whistle이라고 합니다. Referees used a loud sound of a whistle to control the game. 자, 심판들은 사용을 합니다. 시끄러운 소리를 호루라기의 시끄러운 소리를 사용을 합니다. To control the game. 게임을 통제하기 위해서. A short whistle is used to show there was a simple foul 나왔죠. 자, 여기서 주의해야 될 게 있네. be used to 다음에 동사 원형을 썼잖아. be used, 우리 왼쪽 지문에서 뭐 있었니? 선수들은 이었던 심판들이 많은 이유다 해가지고 한때 나왔던 문장 기억나지? 거기에는 앞에 비동사가 없이 used to 동사 원형이었잖아. used to 다음에 동사 원형을 쓰면 아까 무슨 뜻이었어? 뭐뭐 하곤 했다라는 과거의 습관을 나타낼 수도 있고
다음 뭐뭐이었다라는 과거의 상태를 나타낼 수 있다 했어요. 근데 이번에는 used to 원형 앞에 뭐가 붙었어? 비동사가 붙었죠? 그럼 이 얘는 무슨 뜻이냐면 뭐뭐 하기 위해 사용되다 라는 뜻이야. 뭐뭐 하기 위해 사용되다. 다음 뒤에 show 다음에는 목적어절, show의 목적어절을 이끄는 접속사 대시 생략되어 있습니다. 다음 follow 하면은 반칙이라는 뜻이에요. 반칙. 자, 그래서 짧은 호루라기 소리는 사용되어집니다. 보여주기 위해 있었다는 것을, 단순한 반칙이 있었다는 것을 보여주기 위해 사용됩니다. A longer, louder whistle means there was a serious foul. 자, 더 길고 그리고 더 시끄러운, 더 소리가 큰 호루라기 소리는 means 의미합니다. 마찬가지로 접속사 대 생략돼 있죠. 대디아를 의미를 합니다. There was 있었다는 것을 a serious foul, 심각한 반칙이 있었다는 것을 의미를 합니다. 짧은 호루라기 소리는 뭐? 단순한 반칙. 다음 길고 시끄러운 호루라기 소리는 심각한 반칙이 있었다는 것을 의미를 한대. 다음 long loud whistles are also used when a goal is scored. 자, 길고 시끄러운 호루라기 소리는 are used, 또한 사용되어집니다. goal이 score 하면은 득점하다 라는 말이죠. 득점하다. 물론 명사로 득점, 점수라는 뜻도 있긴 있어요. 자, is scored, 수동태 주의하고 골이 득점되어졌을 때, 골이 들어갔을 때 사용되기도 한대. 그럼 길고 큰 호루라기 소리는 언제 사용한대? 심각한 파울이 있었을 때, 심각한 반칙이 있었을 때, 또는 골이 들어갔을 때. 다음 우리 그 밑에 단락 봅시다. watches. 또 어떤 도구를 필요로 한데, watch 하면 시계. 좀 더 구체적으로 말하면 손목시계죠. 손목시계를 필요로 한대요. 자, a watch is used to keep the time of a game. 자, 또 나왔잖아. be used to 원형. 무슨 뜻이라고? 뭐뭐 하기 위해 사용되다. 이렇게 수동태잖아. 손목시계는 사용이 되어집니다. To keep the time of a game 나왔죠. keep the time 하면은 시간을 재다 라는 말이야. 시간을 재다. 손목시계는 사용이 됩니다. 시간을 재기 위해서 of a game, 게임의 시간을 재기 위해서 사용되어집니다. Most referees use two watches. 그런데 대부분의 심판들은 두 개의 시계를 사용을 합니다. One keeps track of how much time has passed and the other keeps track of time spent for injuries. 자, 여기 하나 주의에 대해서 볼 게 있네. One, the other. 자, another하고 the other는 무슨 차이라 그랬어? another, the other는. other는 다른 거 하나야. 근데 어는 부정관사가 붙었잖아. 정해져 있지 않을 때 쓰는 거야. 또 다른 하나인데 안 정해져 있을 때는 another를 쓰고 the other는 우리가 뭐라 그래? 정관사라 그러죠? 얘는 정해져 있을 때 쓰는 거야. 그래서 another은 정해져 있지 않은 또 다른 하나, the other는 정해진 나머지 하나야. 그래서 예를 들어서 대상이 두 개가 있으면 두 개 중에 하나는 one이고 나머지 하나는 정해져 있니? 안 정해져 있니? 안 정해져 있잖아. 그지? 이것밖에 없으니까. 그럼 얘는 뭐를 써야 돼? the other를 써야 되는 거지. 그죠? 그런데 만약에 대상이 세 가지가 있어. 그러면 하나는 one, 두 개가 남은 중에 한 개 또 다른 하나 고를 거야. 그럼 정해져 있니? 안 정해져 있니? 안 정해져 있잖아. 선생님이 얘를 고를 수도 있고 얘를 고를 수도 있으니까. 그죠? 그래서 얘는 뭐 안 정해져 있기 때문에 안 정해져 있는 또 하나라는 의미이기 때문에 another를 써야 되고, 그러면 얘는 또 하나를 더 고르면 나머지 하나는 정해져 있죠. 그래서 여기는 뭐를 써야 돼? the other라고 써야 돼요. 그래서 one, the other는 2라는 숫자와 함께 쓰이고 one, another, the other는 3이라는 숫자랑 함께 쓰입니다. 자, 앞에 시계가 몇 개가 필요하다 그랬어? 두 개 필요하다 그랬잖아. 시계가 두 개가. 그럼 두 개 중에 하나는 one, 나머지 하나는 한 개 빼면 정해져 있기 때문에 the other를 쓴다는 말입니다.
이해됐나요? 다음 keep track of. keep track of 하면은 뭐뭇을 계속 파악하고 있다라는 말이야. 뭐뭇을 계속 파악하다, 놓치지 않고 따라가다라는 말이야. 놓치지 않고 따라가다. 그래서 이 문장 해석을 한번 해봅시다. 자, 대부분의 심판들은 가지고 사용합니다. 두 개의 손목시계를. 하나는 계속 파악을 합니다. 얼마나 많은 시간이 has passed, 지나왔는지를 현재 완료잖아. 얼마나 많은 시간이 지나왔는지를 계속 파악을 해요. And the other, 그리고 또 다른 하나는, 나머지 하나는 계속 파악을 합니다. 시간을. 어떤 시간? 여기에서 spent가 과거분사로서 타임을 꾸며주는 거죠. 보내진 시간 for injuries. injury 하면은 부상이잖아. 부상을 위해 보내진 시간을 계속 파악을 해요. 시계 두 개를 쓰는데 하나는 경기 시간이 이제 얼마나 지났는지를 확인하기 위함이고 나머지 하나는 중간중간에 뭐 선수들 부상 때문에 빠진 시간 있죠. 그것을 파악하기 위함이래요. 다음 도구 한번 볼까? far card. far cards가 far 하면 아까 반칙이랬잖아. 반칙 카드래요. Yellow cards are used to warn players who break the rules. 자, 뭐는? 옐로우 카드는, 노란색 카드는 be used to 원형 또 나왔지. 사용되어집니다. 선수들한테 경고를 해주기 위해서. warn 하면은 경고하다라는 말이에요. 선수한테 경고를 하기 위해서 노란 카드가 사용이 되어집니다. 자, 어떤 선수들? who break the rules. 규칙을 깨는 선수들에게 경고하기 위해서 노란 카드가 사용됩니다. Red cards are used to tell players that they've been thrown out of the game. 자, red cards. 빨간 카드는 사용이 되어집니다. to tell players. 선수들에게 말해주기 위해서. 그럼 여기서 대해서 뭐? 대디아를 말해주는 거니까 목적어절 이끄는 접속사 대시죠. 대디아를 선수들에게 말해주기 위해서 사용이 됩니다. 뭐를 말해주기 위해서? They've been thrown out of the game. 자, throw out 하면은 내쫓다, 쫓아내다, 퇴장시키다 라는 말이야. 그러면 be 플러스 pp잖아. 수동태죠. 쫓겨난 거죠. 그치? 그러면 빨간 카드는 사용이 되어집니다. 선수들한테 말해주기 위해 대디아를 뭐를? 그들이 have been thrown. 현재 완료 수동태잖아. 내쫓겼다는 것을 말해주기 위해서 out of the game. 게임에서 말이야. 게임에서 쫓겼다는 것을 퇴장됐다는 것을 말해주기 위해 사용됩니다. 지금까지 우리 도구가 3개가 나왔네. 호루라기, 시계, 반지 카드, 다음에 봅시다. coins, 동전들. Referees flip a coin at the start of the game. flip 하면 획 뒤집다 라는 말이야. 획 뒤집다, 툭 던지다. 그럼 심판들은 동전을 던집니다. At the start of the game. 게임 초반에, 게임을 시작할 때 동전을 던집니다. This decides who starts with the ball and which goal its team will defend. 이것은 결정을 합니다. 이것이 뭔데? 동전 던지기죠. 동전 던지기는 결정을 합니다. 누가 시작을 할지를 with the ball, 그 공을 가지고. 누가 공을 가지고 시작할지를 결정을 하고 그리고 어떤 골을 각 팀이 defend, 방어하다죠. 어떤 골을 각 팀이 방어할지를 결정을 합니다. 자, 여기서 주의해야 될 거. 이치는 무슨 취급해? 단수 취급하기 때문에 뒤에 반드시 이렇게 단수 명사가 와야 되죠. 그래서 팀에 뭐 붙이면 안 돼요? S 붙이면 안 돼요. 복수하면 안 됩니다. 다음 flags, 깃발입니다. 깃발. flag 하면은 깃발.
Assistant referees carry flags. Assistant 하면은 보조, 조수. 심판 조수는 carry flags. carry 하면 운반하다, 나르다라는 뜻도 있지만 가지고 다니다라는 뜻이 있어요. 심판 보조는 가지고 다닙니다. 깃발을. They raise them. raise 하면 올리다라는 말이죠. 타동사로서 올리다라는 말이고 rise는 오르다, 상승하다라는 말이고. 그래서 rise, raise 뜻 차이 주의해 두세요. 그들은 깃발들을, 이때 them이 가리키는 것은 깃발이잖아. 깃발을 올립니다. in the air, 공중에 올립니다. to show, 보여주기 위해서 대디아를, 이때 there's 뭐 목적어 절입구는 접속사 대. 보여주기 위해서 대디아를, 뭐를? The ball went up the field. 공이 가버렸다는 거. Up the field, off the field니까 들판을 벗어나서 공이 들판을, 이때 들판이라는 것은 경기장이네. 공이 경기장을 벗어났다는 것을 보여주기 위해, 또는 여기 대해서 동그라미 1번 올 가운데 놔두고 여기 대해서 동그라미 2번 둘 다 어디에 걸리는 거야? to show에 걸리는 거죠. 1번 또는 2번을 보여주기 위해 라는 말이야. 그들은 깃발을 들어 올립니다. 공중에 보여주기 위해서 1번 대시나 또는 2번 대를 이렇게 돼야 되는 거지. 됐어요? 그럼 뭐를? 공이 나갔다는 것을, 경기장을, 또는 반칙이 있었다는 것을 보여주기 위해서. 그래서 지금까지 우리는 심판이 경기에서 쓰는 도구의 종류를 알아봤습니다. 그럼 역시 밑에 문제를 풀고 풀이를 듣도록 합니다. 1번에 Read each sentence and choose the right tool from above. Read, 읽으래, 각 문장을. 그리고 선택을 하래요. 알맞은 도구를 from above, 위로부터. 자, one means be careful, while the other means leave the field. 자, one, the other. 둘 중에 하나, 나머지 하나의 뜻이었잖아. 하나는 의미를 합니다. 조심하라는 것을 의미를 하고, 나머지 하나는 의미를 합니다. 경기장을 떠나는 것을. 이거는 뭐야? 카드죠, 카드. 반칙 카드. 그래서 여기는 답이 뭐가 돼야 돼? foul calls가 돼야 되죠. foul calls. 다음 두 번째, it is to decide. 그것은 사용되어집니다. 결정하기 위해서 어떤 팀이 공을 먼저 찰지를 게임의 시작에 뭐를 해서 동전 던지게 한다 했잖아. 그래서 두 번째는 coins. 다음 세 번째, when the ball goes up the field, they are raised in the air. 자, 공이 경기장 밖을 떠나면, 경기장 밖을 나가면 그것들은 B 플러스 PP잖아. 수동태죠? 들어 올려집니다. 공중에 들어 올려진대. 뭐가? flags, 깃발이. 다음 2번 해봅시다. According to the passage. 지문에 따르면 in which situation, 어떤 상황에서 심판이 make a long whistle, 긴 휘파람을, 긴 호루라기 소리를 만듭니까? 긴 호루라기 소리 언제 한댔을까? 골을 넣었을 때나 또는 심각한 반칙이 일어났을 때. 그럼 1번 봐. When players are replaced. 선수들이 replace 하면 교체하다, 대체하다 라는 말이지. 그래서 B 플러스 PP죠. 선수들이 대체될 때, 교체될 때. 다음 when a game has begun. 게임이 시작했을 때. When a player scores a goal. 자, when이 할 때, 선수가 득점을 할 때 골을 들어갈 때 한다 했으니까 답이 3번이네. 다음 4번은 when a goalkeeper kicks the ball. when이 할 때, 골킵이 공을 찰 때라는 말이죠. 그래서 답은 3번이 되어야 됐고, 오늘 리딩은 우리 여기까지 합시다. 수고했습니다.